طاہرہ پہ جی آپ نے یہ والی بک لے لی ہے، یہ والی تفسیر جلالین والی؟ نہیں، وہ بک کہاں، 70 تو صفحے ہیں سارے اس کے. پھر آپ نے پرنٹ نکلوا لیا ہے؟ نکلوانا ہے، ابھی نکلوایا بھی نہیں. اچھا، ابھی اس کو پی ڈی ایف سے ہی نظر ماری ہے. اس کے اتنے مشکل لفظ ہیں ایک تو سمجھ ہی نہیں آتے. میرے بابا نے مجھے لا کے دیا لیکن نا وہ پتہ نہیں کون سا نسخہ لے آئے ہیں، اس میں وہ نا اتنا مارکیٹ میں یہ نہیں مل رہا جو یہ بلا ہم پڑھ ہاں رہے ہیں. ہاں، میں نے بس نام لکھ کے دیا تھا انہیں، وہ نہیں بتایا تھا کون سا لانا نہیں ہے. نہیں تو وہ اتنا عجیب ہے، اس پہ پتہ نہیں کیسے لکھا ہوا ہے، ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہا اس کا. تو نہیں، وہ جو ہے نا وہ والی ہے جو دوسرے یہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں دیوبندی. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس میں 7 حاشیہ لکھا ہوا، تو وہ حاشیے کے بغیر ہیں. یہ والا حاشیہ نہیں ہے. میں خود گئی تھی نا بکس لینے تو وہ ان کے پاس تھی نہیں، کہہ رہے تھے منگوا دیں گے، لیکن میں نے سوچا تھوڑے سے تو پیجز ہیں تو پھر کیوں آگے نہیں پڑھی ہم نے یہ والی اگلے سیمسٹر میں؟ میرا تو نہیں خیال کوئی کتاب ہم نے آگے کنٹینیو تو نہیں کی سوائے شرح ابن عقیل کے. کیونکہ باقی پوری پوری پڑھ لی تھی. نہیں، یہ دیکھا نا، پہلے ہم نے بلوغ المرام پڑھی ہے، اس کے بھی کچھ چیپٹر تھے. پھر پچھلے سیمسٹر میں جو تھا وہ دوسری تھی، وہ بھی کچھ چیپٹر تھے. اسما برین کہہ رہی ہیں مجھے السلام آپ کا سبق علیکم. سننے کے لیے. جی میں وعلیکم اسما ہوں. السلام. مجھے استاد محترم نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کا سبق سن لیں. ہاں جی، وعلیکم السلام. تو میں کیا نام ہے سیمسٹر 3 کی اسٹوڈینٹ ہوں استاد صاحب کے ساتھ. میں نے کہا سمسٹر آپ لوگوں کو جوائن کر لوں، کیا سبق پڑھ رہے ہیں، اسی لیے مجھے آئیڈیا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی ریوائز اچھا، کر لیتی ہوں نا. آپ آپ تو میں سننے اتنی سے پہلے پریشان ہو رہی ہوں کہ آپ ہمارا سبق کیسے سنیں گی، آپ تو 3 کی ہیں. میں نے یہی سوچا تو میں ہمارا پوچھنے سبق لگا تھا سننے کے کہ لیے. پہلے ہمیں ان سے یہ پوچھنا پڑے گا آپ نے سننا کہاں سے ہے، پہلے ان کو تو پتا ہونا یہ جب وہ وزیر یہ الغالا نہیں نہیں، فعال تحریر وہ کا ہوتے ہیں کہ ان کو وہ پتا یہ ہے. کہہ رہی ہیں کہ آج ہماری کلاس اٹینڈ کر لیں تاکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ چل جائے. اور انہوں نے مجھے یہ الٹ بول سمجھ دیا ہے، سوری ان کو کہ یہ مجھے کہنا نہیں تھا پتا کہ یہ کون سی کلاس چل رہی ہے. میں کہ تحمل قرآن کی چل رہی ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ دوسری اکبر سیمسٹر کی اللہ. کلاس ہے. میں آپ تو کو تو ایک ڈری لفظ گئی بھی کہ نہیں کون سمجھ ہم سے آنا اس سبق کا. سننے والے ہیں. اچھا سوری میں بند کر نہیں نہیں، کوئی رہی مسئلہ ہوں. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ابھی بات جب میں نہیں. تو ڈر گئی، میں ادھر نے کوئی کہا نہ ابھی کوئی یہ سب، جگنو میں نے ہی کہا رہتا ہے اس سبق بھی طرح کا. سننا پڑے گا اب. میں تو سچی میں ڈر گئی تھی. شیخ محترم آپ کی لائٹ گئی ہوئی ہے. آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی شیخ محترم. ہاں میرا خیال لائٹ گئی ہوئی ہے تو وہ سگنل ویک ہے. ہاں جی، وہ موبائل ڈاٹا چلتا. دے رہا ہوں، وائی فائی آ ہی نہیں رہا. شیخ محترم آپ کی لگتا ہے آواز آ روز رہی؟ 5 بجے لائٹ جاتی ہے. اب تو آ رہی ایسا ہے ہی سر جی نہیں. تھوڑی تھوڑی. جی آ رہی ہے میری آواز؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے شیخ محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. اچھا جی، یہاں سے ہے اولئک الذی نشترى، یہاں سے ہے
اللہ یستہزئ بہم. جی ہاں پڑھیں جی سسٹر. اللہ جی تعالیٰ سر جی، میں ذرا اس کو سیٹ کر لوں تھوڑا سا، یہ باریک ہے نا تو اس کو زوم کرنا پڑتا ہے. میں جی اللہ یستہزئ بہم، بہم اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یجازیہم باستہزاء، یجازیہم باستہزاء، بدلہ دیتا ہے انہیں ان کا مذاق استہزاء اڑا کا. کر. جی وَيَمُدُّ وَيَمُدُّهُمْ یعنی کہ یمہلہم، افعال ہے. یمہلہم، ہم، امہلا یمہلو، جی یمہلہم یعنی کہ انہیں مہلت دیتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، بتجاوزہم الحد الحد، بتجاوزہم الحد فی بتجاوزہم الکفر. الحد فی الکفر، کفر میں حد سے تجاوز پر، ایسے تجاوز یعنی ان کے تجاوزہم، ان کا تجاوزہم، کفر میں حد سے تجاوز کرنا. ہاں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کفر میں بڑھا دیتے ہیں. کفر میں کیا کرتے ہیں؟ جی بڑھا دیتے ہیں. اچھا، ہاں، یہ تجاوز وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، ہم ان کو الحد، حد میں، فی الکفر، کفر میں حد سے بڑھا دیتے ہیں، ایسے. اچھا بڑھا جی ٹھیک ہے. یاما ہونا وہ بھٹکتے ہیں، یعنی کہ یترددون تحیرن، حیران پریشان حال ہو کر بھٹکتے رہتے ہیں. ہم، کہتے ہیں یہ حال ہے، یہ جو ہے نا اچھا، یہ انہوں نے یعمہون، حال جو لکھا ہے یہ بتایا کہ تحیرن حال ہے، تو اس کو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے یعنی یعمہون جو ہے نا، یعمہون یہ حالت ہے ان کی. جی ٹھیک ہے، یعنی جی اس حالت میں اولئک جی جی الذین بالکل ایسے. اشتروا الضلالۃ بالہدی ای استبدلوها به، انہوں نے جی ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت ای ما ربحوا فیہا، ربح یربح، اس میں نفع نہیں پا سکے. بل خسروا لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، بلکہ وہ خسارہ پا گئے اس لیے کیونکہ وہ آگ میں چلے گئے. وہ آگ المؤبدۃ علیہم جو ان پر ہمیشہ والی ہے، جو ان پر کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی. وما كانوا مهتدین، اور فیما فعلوا جو انہوں نے کام کیے اس میں وہ درست نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے. اچھا آگے مثال ہے، مثلهم صفتهم فی تشبیہ نفاق. جو منان پڑھی جلدی. کیا ہوتا ہے؟ نظر نہیں آ رہا، اچھا میں پڑھتا ہوں. صفتهم فی نفاق، نظر نہیں ان آ کی رہا. صفت. نہیں صدر سر جی، محترم اسکرین نظر نہیں آ رہی نا، یہ کہاں ایک سے ہے؟ منٹ. جہاں سے آپ ماسالوں سن رہے ہیں ظاہر نا ہو گیا، وہاں انڈر لائن کر دیں ذرا، اچھا جہاں آپ نظر آ گیا. ماسالوں صفتهم فی نفاق، یعنی صفتوں فی نفاق، نفاق میں ان کی صفت. صفتوں اور منان پڑھا ہے کمثل الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کمثل الذی استوقد، مثال اس شخص کی طرح جس نے جلائی ترجمہ نہیں آگ، کرنا، عبارت کا او ترجمہ نہیں کرنا، سونی عربی کا کا ترجمہ کرنا. اوقدہ ای جلایا، اوقدا جلائی، نارن. نارن ہاں، یعنی فی ظلمت، اندھیرے میں، ہاں. نارن سے اوقدہ اس نے جلائی آگ، اس نے جلایا جلائی، آگ کو. نارن آگ، فی ظلمت مطلب اندھیرے میں. یا استوقدہ کا معنی انہوں نے اوقدہ کیا، اور استوقدہ کا معنی جی ہے خوب جلائی. استوقدہ کا معنی کیا ہے؟ خوب خوب جلائی. جلائی. خوب جلائی. کیونکہ اوقدہ اور استوقدہ میں فرق ہے. اوقدہ اور استوقدہ میں کیا ہے؟ فرق کیا؟ خوراک. الفاظ زیادہ تو معنی بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. جی فلما اضاءت انارت، پر جب اس آگ نے کیا کر دیا؟ روشن، انارت، ما حولہ، اب ارد گرد جو کو. ہاں، فابصروا، فابصرا واستدفا، وہ اس نے دیکھا، واستدفا، اور اس نے اور کیا کیا؟ اس سے گرمی استدفا، حاصل، اس سے کیا کیا؟ گرمی حاصل، استدفا گرمی سے، گرمی حاصل، گرمائش حاصل کرنا. واستدفا، آمین ممن گرمائش حاصل ممن کی. واستدفا کا معنی نوٹ کر لیں، گرمائش حاصل کی. وہ امینہ، اور امن میں ہو گیا، ممن اس سے، یخاف جس سے وہ ڈر رہا تھا. صحیح، یعنی جب انسان آ جاتا ہے نا امن میں تو پھر وہ آگ جلا کے تسلی میں ہو جاتا ہے. تو یہ علامت ہے اس چیز کی. ذهب اللہ بنورہم اطفأوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روشنی کو بجھا دیا. لے گیا، وہ وہ جمع اس کو لے گیا. ضمیر جمع لائی گئی مراعاتن،
लिहाज करते लिहाज हो, कुछ लिमान अल्लदी, अल्लदी के माना की, ठीक है। व तरकहुम, और छोड़ दिया, मा हौलहुम, जो उनके, अल्लाह ने उनको अंधेरों में छोड़ दिया, यानी अब वो अपने इर्द गिर्द को देख ही नहीं सकते। मुतहय्यरीना अनित तरीक, रास्ते से भटक गए, खाइफीन, डरते हुए। वकज़ालिका ये हाल है यहाँ हाउला, पे। इसी तरह, हाँ हाल, इसी तरह ये अमीनू, बच गए थे, बिइज़हारी कलिमतिल ईमान, ईमान के कलमे को जाहिर करके ये बच गए थे। फइज़ा जी, अमन मात, में आ गया। जब ये मर जाएंगे, जाअहुम खौफ वल अज़ाबु, तो तब फिर इनके खौफ और अजाब जो है खौफ ना और अजाब है। इनको आ जाए। बच कैसे गए थे सर जी ईमान के कलमे को जाहिर करके? यानी दुनिया के अंदर इनको कत्ल नहीं किया गया, इन मुसलमानों वाले नहीं, हुकूक हासिल, अच्छा जाहिरन कलिमा पढ़ा था इन्होंने बचने इजहार के का लिए। यही माना, इजहार का यही ठीक, माना है। जी ठीक। मतलब ये है कि तशबीह दी गई है कि जब इन्होंने ईमान को कबूल किया तो जाहिरन इनको सारे हुकूक मिल गए, रिश्तेदारियां, विरासत में हिस्सा, सब कुछ, ठीक है, जी माल जान बच गया, ठीक है। जिस तरह की जी उसने आग जलाई तो जाहिरी तौर पर उसको कुछ गरमाइश मिल गई, कुछ फवायद मिल गए, लेकिन जब आग बुझ गई तो फिर समझ आई कि नहीं, अंधेरा उसी तरह, जी खौफनाकी उसी तरह। इसी तरह जब ये मरेंगे और जब पुल सरात से ये गुजरेंगे तो वहां नूर की जरूरत होगी। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उज़ुरूना, उस वक्त ये कहेंगे हमें रोशनी दो, तो उस वक्त ये ईमान की रोशनी जो होगी इनके पास नहीं होगी, बुझ गई होगी ना, निफाक की वजह से। जी एक तो ये तशबीह है, तो इसलिए फरमाया फिर इनको अजाब आलेगा, खौफ आलेगा। दूसरा ये है कि जब ईमान का इन्होंने दिया जलाया, सही, तो मतलब जब इन्होंने कलमा पढ़ा तो ईमान का दिया जल गया, रोशनी मिल गई ईमान की। फिर जब निफाक में गए तो निफाक के अंधेरे ईमान फिर आ पे गया। गालिब आ गए। ये दूसरी तशबीह है, ठीक है। दोनों जी तशबीहों की समझ आ गई। दुनिया के अंदर ही जी जी शमन। ईमान को कबूल किया, दिल रोशन हो गया। जब निफाक आया तो खुद ब खुद वो जो ईमान की रोशनी थी वो क्या होगी, अंधेरे में चले। चली गई, खत्म हो जी गई। जी। ये मतलब पहली तशबीह क्या दी थी, बोलो सरात के साथ। तो पहली ये थी कि दुनिया में बज़ाहिर उनको अमन हासिल हो गया था, जिस तरह उस बंदे को ठीक बज़ाहिर है। वक्ती अमन हासिल हो गया, अच्छा 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 अच्छा, आखिरत में दे रही हैं। आखिरत में फिर अंधेरे ही है। हम फिर क्या हो सुम्मुन गया। अनिल हक से बहरे, फला यस्माऊना समा कबूल, उनमें जी शमन। कबूलियत वाली सुनना है ही नहीं, कबूलियत के लिए सुनते ही नहीं वो। बुकमुन यानी खुरसन, बुकमुन का माना अखरस की जमा, अनिल खैर, खैर बोलने से गूंगे हैं। अखरस और बुकम अबकम का एक ही मान होता है, गूंगा। फला जी यकूलून, बोल ही नहीं सकते। इनमें से एक शायद वो होता है सर जी जो पैदाइशी होता है, जी, और एक जो है अखरस मेरे बाद ख्याल में होता है जो, जी एक जो बाद में किसी वजह से हो गया, उसकी कुव्वत गोयाई चली गई हो, चली गई हो, कुछ इस बिल्कुल तरह मैंने पढ़ा था कहीं पे। सही है, बिल्कुल ये फर्क सही है। अखरस पैदाइशी मेरे ख्याल अच्छा में वो, सर जी, एक मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, ये जो ऊपर हमने मिसाल पढ़ी, मसलु हम, यहाँ पे ये मसलु हम जमीर आ गई जमा की, कमसल इल्लज़ी, ये अल्लज़ी वाहिद का सीगा आ गया, इस तो पता चले ठीक है। उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स जिसने आग जलाई, हाँ, फिर फलम्मा ज़ाअत माहौलहु, खूब रोशन हो गई, उसका माहौल अच्छा रोशन हो गया। हाँ, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, यहाँ फिर जमा की मिसाल में जमा का सीगा आया, हाँ। बहुत अच्छा तो सवाल ये है इस, कि पहले जमा फिर वाहिद फिर जमा। जी इसको जी ना कलाम के अंदर कहते हैं इल्तिफात। क्या कहते हैं? इल्तिफात, इल्तिफात अनिल जमई इलल वाहिदी। जी कभी वाहिद जमा से वाहिद की तरफ कलाम चला जाता है, कभी वाहिद से वाहिद फिर से जमा की तरफ जमा लौट से, आता है। जी ठीक, सही है। ठीक हो गया। तो ये अरबी जी के अंदर पाया जाता है, सही, जी बलागत का, ठीक है, ये ठीक हो गया। तो जी बाकी अ, हालत की मिसाल है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? हालत। हालत, जी सही है, हाँ, जी दोनों में, यानी एक, फिर बाकी ये तशबीह की आप किस्म भी इसको बना लें, यानी मुशब्बा मुशब्बा भी, उनकी हालत जो निफाक वाली है वो मुशब्बा है, और उस बंदे की हालत वो क्या होगी, मुशब्बा भी होगी। भी। लफ्ज बीच में मौजूद है काफ,
तो ये कौन सी तशबीह हो गई? तशबीह ये थी तशबीह मुअक्कद। मुरसल, मुअक्कद। मुरसल के अंदर वजह शिबा होती है। जी, ये इसमें दोनों है ना, वजह शिबा भी है इसमें वजह शिबा भी है, और ठीक है, तशबीह भी है, और तशबीह भी है। मुरसल में अदात भी होते हैं। तो ये अदात मुरसल भी है, है ना तशबीह इसमें, तशबीह मुरसल भी है। अदात भी है ना इसमें जी। अच्छा, और दूसरी जिसमें वजह शिबा हो तमाम, वो क्या होती है? जिसमें शेख मोहतरम जो वजह शिबा जिक्र कीजिए वो मुफस्सल होती है। वो मुफस्सल, यानी मुअक्कद भी है और मुफस्सल भी है। मुफस्सल भी मुफस्सल है भी है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, तो चलो ये तत्बीक हो गई आपकी। आगे है, हाँ, उमयुन अन तरीक़िल हुदा फला यरौनहु फहुम ला यरजिऊन। ये फिर उसी तरह मिसाल है। सुम्मुन, सही, मुनाफिकीन मुशब्बा, और ये बहरे मुशब्बा भी, जी ये वजह शिबा दोनों में, ना उनको कुछ नजर आती है, नहीं इनमें कोई कबूलियत, यानी इसके अंदर अदात भी माजूफ है और वजह शिबा भी माजूफ है, तो ये बलीग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? जी बलीग। समझ आएगी नहीं? जी अच्छा, इसमें सुमुन बुकमुन उमयुन में, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बलीग हो जाएगी। तो ये जो सिस्टर ने सवाल किया इसको अरबी में कहते हैं इल्तिफात, बलागत के जी ये लिख लिया उसूल से। पॉइंट हमने, जमा फिर वाहिद फिर जमा, हो इल्तफात जाता है। अनिल जमे इलल वाहिदी। बस औकात तो कवायद का लिहाज होता है, और बस औकात ये भी कवायद ही होते हैं बलागत के। कुरान मजीद में हर इल्म इस्तेमाल होता है। अव का मसलूम का सय्यिबिन, ये तब उनकी ना तीसरी मिसाल है कि असहाबी मतरिन, उनकी मिसाल बारिश वालों की तरह है। वो असलहु सय्यिबुन, असलहु सय्यिबुन, असलहु सय्यिब, फ़ईइल का वजन है सय्यिब, असल में था फ़ईइल, सय्यिब सवाबा यसूब। फिर आपको पता है या कौन सा कायदा लगा? शेख मोहतरम कौन सा वजन है? फ़ईइल, अस्साबा यसीब, अच्छा अच्छा, असाब नहीं अब्दुल मनान भाई, साब है। साबा साबा यसूब। हाँ, ये सैयद सही वाला। हाँ जी, अब नासिर भाई ने सही बताया कि ये कौन सा कायदा नासिर भाई? कायदा मरमियुन, सैयद सैयदुन हम्म, सय्यिदुन से हाँ, सय्यिदुन। सैयद। वाव या एक जगह जमा हो जाए, बदली भी ना हो, गैर हाँ मुल्लक जी हो, तो वाव को या से बदल दें, इल्हाम कर। ठीक है, माशा। अच्छा, मिनस समा यानी अस्सहाब, बादलों से, फी आई, उसमें बादल हो, जुलुमातुन मुतकासिफातुन, ठीक है, यानी अंधेरे हों बहुत ज्यादा, क्या हो? अंधेरे, कई किस्म के अंधेरे हों। वरादुन, कहते हैं वल मलकुल मुअक्किलु बिही, फरिश्ता जो उसको हाँक कर लाए। वकीला सौतु, दूसरा इससे मुराद बिजली है, अ, आवाज है, आवाज, कड़क आवाज। वबरकुन लमआन सौती, ये बिजली है उसके कोड़े की चमक। इसका माना बिजली भी होता है और चमक भी होता है। कोड़े की चमक, वो कोड़ा यस्जुरुहु भी, जो फरिश्ता उसको मारता है तो फिर चमक पैदा होती है, ये आवाज निकलती है उससे। समझ आई? यानी जी रादुन से मुराद या फरिश्ता है या आवाज है, और बर्क बिजली को कहते हैं जिसको वो ना कोड़े कोड़े को मारता है तो ये फिर चमक और बिजली पैदा होती है। ये जालूना ये असहाब भी, वो जो बारिश वाले हैं ना, वो डाल लेते हैं अपनी पोरे उंगलियां, ये आदानी हम अपने कानों में, अजल सवाइक शिद्दत सौत रात, उस बिजली की कड़क की सख्त सख्त आवाज की वजह से, जो कड़क की आवाज आती है ना, जी रात, लियल्ला यसमा हुआ, ताकि उसको सुने नहीं। हदरा आई खौफ, खौफ अल मौत, मौत के डर से, बिन समा, या कि सुन के वो डर ही ना जाए। इसी तरह हाउलाई, ये जो मुनाफिकीन है, इदा नजर अल कुरान, जब कुरान उतरता है, वफी जिक्रुल कुफ्री, और इसमें जिक्र होता है इनके कुफ्र का, अल मुशब्बही, जिसको तशबीह दी गई है, बिजुलुमात, किसके साथ? जुल्मात जुल्मात के अंधेरों के साथ। साथ। और इस कुरान में वल वईद अलैहि, सही, इनके खिलाफ और उसमें डांट भी शब्बा होती है। पर, तो ये मुशब्बह
भी हो गई है बिर्राद, उसको यानी कुरान उतरता है तो उसमें इनके कुफर का जिक्र होता है, तो ये मुशब्बह है किसके साथ तशबीह देगी है, जुलुमात के साथ। कुफर और मुशब्बा और जुल्मात मुशब्बा भी। नहीं, जुल्मात मुशब्बा भी ये हो गया। जी सर जी, ये जो कुफर को तशबीह कुफर इसके को साथ तशबीह दी के गई है साथ दी गई है ना। जुलुमात के साथ, ठीक है। जुल्मात के साथ हाँ, मुशब्बा और भी। जो डांट होती है, कड़क होती है, उसको तशबीह दी गई है किसके साथ है, रात के साथ। वईद के साथ। हाँ, आवाज के साथ, बिजली के साथ। वाद वईद को तशबीह दी है ना रात के साथ, यानी मुशब्बा भी रात हाँ, हो गया। वल हुजजुल बय्यिनतु, और हुजज अलवाज़िह दलाइल, उनको तशबीह दी गई है बिलबर्क, चमक के साथ। यसुद्दून आदानहुम, वो बंद कर लेते हैं अपने कान ताकि वो उस चमक को, उस आवाज को सुन न सके। फयमीलू, कि वो सुनकर माइल हो जाएं ईमान की तरफ और अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दें। और इंदहुम मौत मौतुन, के वक्त उनके यहाँ ये दीन छोड़ना और हिदायत कबूल करना गोया मौत है। मौत है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों का अहाता करने वाला इल्म और कुदरत के एतबार से। वला यफूतूनहु, बस वो उस से बच नहीं सकते, अल्लाह ताला से चूक नहीं सकते। अच्छा, ये देखें, इसमें इन्होंने कई एक तशबीहात इस्तेमाल की हैं। इसको कहते हैं तशबीह तमसील। क्या कहते हैं? तशबीह तमसील। यानी ये जो तशबीहात है ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, नहीं, तशबीह ये तमसील ना आगे आ रही। इसमें आप देखें, ये हमने कल पढ़ी थी शेख मोहतरम। हाँ, तशबीह हुआ तमसील आगे। हुआ बहर समाही वल जूदी, ये कल हमने पढ़ी थी। ये जो अभी हमने आयत पढ़ी है ना, इसमें आप देखें ये उस कि जी बारिश से मुराद क्या है। इन्होंने कहा बारिश और असहाबुल मतर, सही, ठीक है। जब वो कड़क और बिजली की आवाज सुनते हैं तो वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं ताकि उनकी समात ना चली जाए, वो फौत ना हो। तो इसी तरह हम्म मुनाफिक जब अहकाम जिहाद के सुनते हैं, समझे कि नहीं है, और इस्लाम की मुश्किल चीजें जब सुनते हैं तो ये भी अपने कानों को जी क्या कर, बंद कर लेते हैं, या आंखों में, कानों इस्लाम में के उंगली जो डाल लेते हैं अहकाम ताकि। है इसलिए नहीं सुनते ताकि सुनकर इनको अपना दीन न छोड़ना पड़े। बात समझे कि नहीं? जी तो शेख बात मोहतरम। के अंदर जो जिक्र है कि इनके कुफर को तशबीह दी गई है किसके साथ, जुलुमात के साथ। और जो डांट है, वईद है, उसको तशबीह दी गई है किसके साथ, कड़क आवाज के साथ। जाहिर है कि एक कड़क के अंदर इंसान डरता तो है, तो इस्लाम के जो जिहाद के अहकाम है वो बड़े सख्त हैं, उनमें कड़क तो है, ठीक है। हम्म और ये उस कड़क से, जिहाद से ये भागते हैं, बचते हैं। और जो सीधे और वाज़ेह दलाइल हैं वो भी नहीं सुनने पाते यार, कहीं ईमान कबूल ना कर बैठे। ये इन्होंने बड़ी हम्म मुगलक तशबीह दी है। इसकी आसान सी तशबीह ये भी हो सकती है कि बारिश से मुराद इस्लाम है। बारिश से मुराद क्या है? इस्लाम है। इस्लाम। और ये जो सख्त अहकाम है इससे मुराद जिहाद, समझ आई कि जिहाद। नहीं आई? तो जब इस्लाम के ये सख्त अहकाम सुनते हैं, ठीक है, तो ये कानों में क्या करते हैं, उंगलियां डाल देते हैं। ये क्या करते हैं? उंगलियां उंगलियां डाल। डाल, ठीक है। और जब आसान अहकाम आगे आते हैं तो फिर ये इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, जैसा कि आगे आ रहा है। मुनाफिकों की निशानी। आवाज मेरी आ रही सी? जी यानी शेख जी मोहतरम आ बारिश से रही है। मुराद इस्लाम, अंधेरे और गरज से मुराद तकलीफें और मुसीबतें हैं जो इस्लाम की राह में आती हैं, ठीक है। और जी जी कड़कने वाली बिजलियों से मुराद जिहाद के अहकाम है, ठीक है, सही। जी और चमक से मुराद जो मुसलमानों को कामयाबियां हासिल होती, ठीक है। हम्म जी शेख मोहतरम, बेहतरीन माशाल्लाह। जब आगाज में बारिश होती है, सही, तो ये एक नेमत है, इस्लाम एक नेमत है, सही। रहमत आती है। बारिश से आपको पता है कड़क आती है, सही है, मुनाफिक इस कड़क से डर जाते हैं, सही। और जाहिर है बारिश से कभी फिर उजाला आता है और कभी अंधेरा आता है। उजाला आता है तो खूबसूरत लगती है, सही है, और अंधेरा आता है तो मुनाफिक डर जाते हैं। वमिन अन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में से बात है जो एक
साइड पे होकर अल्लाह की बात करते हैं, खैर पहुंचे इत्मीनान भी, खुश होते हैं, शर पहुंचे तो फौरन बदल जाते हैं, कहते हैं इस्लाम तो हमने कबूल करना ही नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल दीन है। तो यही हालत इनकी है, चमक देखते हैं तो खुश होते हैं। सही, आगे जैसा क्या आ रहा है, यकादुल बरकु यख्तफ यकरू, यकादु अफ़ाल मुकारबा में से करीब है, याखुदुहा बिसुरातिन, इनकी निगाहों को वो तेजी से उचक ले, बिजली। आई फी ज़वी कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब रोशनी करती है उनके लिए तो ये चलने लगते हैं, फी ज़वी, उसकी रोशनी में। वइज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, जब ये अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं, या वक़फ़ू, रुक जाते हैं। तमसील, ये तशबीह है, लिइज़आज मा फिल कुरान मिनल हुज्जज, कुरान मजीद के अंदर जो दलीलें हैं ना, उनके साथ उनको इजाज, डराना। इसे इजाज इजाज दलीलें, नहीं, हुज्जज दलीलें, हुज्जत नहीं, इजाज का माना इजाज, डराना, डराना। जी ठीक। हुज्जत का मतलब वाज़ेह बताया था ना आपने, वाज़ेह या दलील। हुज्जत उनकी जमा है, हुज्जत, हुज्जत दलीलें, की जमा। अच्छा अच्छा दलील अच्छा, नहीं, हिज्जत दलीलें, हुज्जत। ठीक है शेख हाँ मोहतरम। दलीलें। जैसे काफी मुश्किल लफ्ज हैं इसमें सर जी, है ना? जी जाहिर है, नहीं ये नहीं, ना अरबी की किताब है, और इसके अंदर जो है ना, अरबी के अंदर ही वजाहत है, तो होना ये चाहिए थोड़े था कि बहुत ही हैं, अरबी के ज्यादा नहीं है अल्फाज, मुश्किल, चंद नहीं एक का ही हैं। बीच बीच में लेकिन काफी बाद हैं। कुछ शरह भी तो में बहुत हैं। असल में, चले कोई नहीं, जो है लिख लें। अच्छा, इस आज डराना, तो ये क्या जमा है सर जी किसी चीज की, या ये मसदर शसदर है, फाल के क्या बदन है पे ये? है। नहीं, मजदर है, नहीं, फाल के बदन पे है, मजदर है, बाबे फाल बाद है। है यूज है जो इजाज। ठीक है। तो कुरानी दलाइल जो है ना, कुरानी दलाइल, इससे दिलों के अंदर ना एक डराने की कैफियत पैदा होती है। सही, जी एक व तस्दीक़िहिम लिमा समिअू फीही, और उनका तस्दीक करना, ठीक है, उस चीज को जिसको वो सुनते हैं, मिम्मा, उसमें से, जो वो जिसे पसंद करें, जो पसंदीदा चीजें सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं। ठीक है, जी, जैसे ववक़ूफ़िहिम आजकल के अम्मा जैसे मुसलमान। यकराहून, मोहतरम, लिमा और सामी रुक फीही, जाते हैं उससे उसमें जो वो ना, सुनते हैं, ये हु की ज़मीर की तरफ जा रही है कुरान में। कुरान में। ठीक है, कुरान में जो चीजें पसंदीदा सुनते हैं उसकी तस्दीक कर लेते हैं। ववक़ूफ़िहिम अच्छा अच्छा, अम्मा जो उसको यकराहून, कुरान से वो मोहब्बत, जिसे वो पसंद और करते हैं, जो और जिसे, हाँ जी, छोड़ देते हैं उनको कुरान कह जिससे वो लें, कराहत करते हैं। इस्लाम कह लें, हाँ, कुरान कह लें, ठीक। इस्लाम कह लें, जो चीजें इस्लाम में, कुरान में उन्हें पसंद है उनकी तस्दीक करते हैं, और जो नापसंद है उनसे रुक जाते हैं। ठीक है, वलो शाह, यानी वलो शाह अल्लाह लज़हब बिसमइहिम, अगर अल्लाह चाहता, बिमाना अस्माइहिम, उनके कानों को जाता, अब सारी मज़ाहिरा, जाहिरी निगाहों को देता, कमा ज़हब बिल बातिन, जैसे अल्लाह दिल के अंदर से रोशनियां ले गया ना, इस जी तरह वो ले जाता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज़हाबु मा ज़ुकिर, जो मज़कूर है अल्लाह उसको भी ले जाने पर क्या है, कादिर है। कादिर है। वाह, ये बड़ी प्यारी इसके तशरीह अंदर की जो है सर ना, जी। या जी, अय्युहन्नास ऐ अहलु मक्का, अहले मक्का, हम्म, कि अन्नास में सिर्फ अहले मक्का तो नहीं है। मुखातब तो वही है ना। मुराद उस वक्त वो थे ना, मुखातब वो थे, हाँ, सारे इसलिए। उस वक्त मतलब उस वक्त मुखातब वो वही थे। मुखातब थे, हाँ जी। तो ये जो है ना, ये वाली जो इन्होंने ये तशरीह दी है, तो ये अहले कि मक्का से जब मुराद हो इनको गया, मखसूस से अमूम लिया। करीब करीब है, करीब है कि ये बिजली उनकी निगाहें उचकने, जब वो रोशनी करती है तो चलने लगते हैं। यानी जब इनको गनीमत और फवायद नजर आते हैं तो ये खुश हो जाते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है, जब इन पर आजमाइश आ जाती है तो फिर ये रुक जाते हैं। सही, जब ये जी आम आसान अहकाम सुनते हैं जो इनके मुताबिक होते हैं तो खुश होते हैं। ठीक है, कहते हैं दीन इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। और जब इनको
ایسے احکام معلوم ہوں جو جہاد کے ہوں، سخت ہوں، جن میں جان جاتی ہو، تو پھر یہ رک جاتے ہیں، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی رکتے کیسے ہیں؟ تصدیق سے رکتے ہیں. یہی تو آزمائش ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جو آسان ہے ہمارے لیے وہ ہم مان لیتے ہیں، اور جہاں ہمارے مسئلہ ہو، ہمارے شوق کے قربان ہونے کا، ہماری مطلب عزت و برادری کا، وہاں ہم جو ہے کمپرومائز جی کر لیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، تو وہاں مطلب یہ کہتے ہے ہیں کہ دین پوری بہت طرح. آسان ہے. ہاں ہاں جی بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے روشنی لے گیا، اللہ تعالیٰ یہ ظاہری لے جانے پر کیا ہے؟ قادر ہے. قادر ظاہری ہے. روشنی لے جانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے. قادر ہے. تو یہ دیکھیں، یہ تشبیہ تمثیل ہے، یعنی مختلف چیزیں ان سے ملا کر ایک وجہ شبہ تیار کرنا. صحیح، اس کو تشبیہ جی تمثیل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس میں وجہ شبہ تشبیہ تمثیل مفرد نہ ہو. نہیں ہوتی، بلکہ مختلف چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو یہ جو جی آپس میں کچھ نہ کچھ مل رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں، جی بارش ہے، بارش اسلام، بارش سے مراد اسلام ہے. ٹھیک ہے. پھر جی بارش کے بعد جو آگے چمک آتی ہے، اس سے مراد غنیمتیں ہیں، فوائد ہیں. سمجھ رہے کہ کامیابی، نہیں؟ ہاں. تو اچھا، پھر جب اندھیرا آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پھر یہ رک جاتے ہیں. صحیح. تو یہ مختلف چیزوں کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں میں تشبیہ دی جائے، اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں. ہاں جی صحیح جو محترم، کافی پراپر تشبیہات وجہ ہے جی. شبہ جس میں نہیں ہوتی. پراپر ہوں، تشبیہ، یہ تمثیل جو ہوتی ہے نا، یہ پراپر تشبیہ نہیں ہوتی. اس میں وجہ شبہ مفرد نہیں ہوتی. اس میں وجہ شبہ جو ہوتی ہے یہ غیر منضبط ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ غیر منضبط، مقرر نہیں ہوتی. منضبط. یعنی جی جی ٹھیک ہے. اتنی اچھی نہیں ہوتی. انت کشمس، تو سورج کی طرح چمکنے مثالیں میں، جمع اس طرح کر نہیں کر کے بنائی ہوئی ہوتی ہے، ایسے نشانی اب لگا بنائی دیتے ہوتی ہے. یعنی بالکل، یعنی کوئی مناسب اس کے اندر وجہ شبہ نہیں ہوتی، ہیں. بس وہ جی جیسے ذہن میں آ گئی. جی یا ایھا الناس، ای اہل مکہ، اعبدوا واحدوا ربکم الذی انشأکم ولم تکونوا شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے. وخلق الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا. اکابہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا، تاکہ تم اس کی عقاب سے بچ سکو. لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے؟ تاکہ تم اس تاکہ کی تم اس کے ایک عیب سے بچ اس کے سکو، عذاب کی سزا پکڑ سے سے. ڈر سکو. آپ بچ سکو، بچ سکو. بالکل. آگے ہے صحیح محترم. جی. عبادت ہی اکابہ، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کی عبادت عذاب سے بچ سکو، یہ اکابہ کا کیا ہے ہاں، اصل میں تھا نا، خالق کا، یہاں پہ؟ اس نے پیدا کیا ہے، بے عبادت ہی، اپنی عبادت کے لیے. اور آگے ٹھیک ہے ٹھیک تتقون، ہے. ای تتقون عقابہ، اس میں کیا تھا؟ تتقون. اچھا، اس میں محذوف ہو عقابہ. گیا. ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہو گیا. ولعل فی الاصل ترجی، لعل اصل میں سمجھ آ ترجی گئی. کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، ویسے یہاں تحقیق کے لیے. لعل ترجی کے لیے ہوتا ہے نا، لعل یس. شاید، لیکن یہاں تحقیق کے لیے، یہاں کیا ہے اس کے لیے؟ تحقیق کے لیے. الذی جعل، ای خلق لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونے کی شکل میں بنایا. یہ فراشن حال ہے. ای بساطن یفترشو، ایسی ایسی چٹائی جس کو نیچے بچھایا جائے. صحیح. ایسی جی زمین جو جس کو بچھایا جائے. لا غایتن فی الصلابتی، نہ تو بہت زیادہ سخت ہو اور نہ بہت زیادہ اللیون، نرم ہو. نرم ہو. ولا یمکن الاستقرار والی، اتنی نرم کہ اس پہ بیٹھنا بھی ممکن نہ ہو. صحیح. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، نہ سخت نہ نرم، بہت زیادہ. والسماء بنا، بنا کا معنی سقفہ، چھت. اچھا، انزل من السماء فاخرج بھی، نکالے سے انواع الثمرات، مختلف طرح کے پھل تمہارے لیے کھانے کے. تو مطلب اللہ یہ چھت کا ایک حصہ ہوتا تجعلوا، ہے نا نیچے والا، ایک اوپر والا، دونوں الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، یہ کون سا ہے؟ بنا مراد اوپر والا ہی ہے. اچھا شرکا، لا تجعلوا شرکا فی العبادہ، عبادت میں شریک نہ بناؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عبادت میں، شریک نہ عبادت میں بناؤ. شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون انہ الخالق ولا تخلقون، بے شک وہی خالق ہے، تم بھی جانتے ہو، تم جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے. ولا یکون الہا الا من یخلق، الہ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو کیا کر سکے، پیدا کر سکتے.
تخلیق کر سکے. پیدا کر سکے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ شک أي شَكٍ. ریبن کا معنی شکن. ریبن کا معنی کیا ہے؟ شکن. شکن. ریبن کا معنی شکن. اچھا. مما نزلنا عبدنا سبراد محمد من القرآن انہ من عند اللہ، کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں، تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. اگر شک ہے فأتوا بسورہ من مثلی ای المنزل من للبیان ای مثلہ فی البلاغت، اس جیسی بلیغ صورت لے کر آنی ہے آپ نے، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. فصاحت میں، بلاغت میں، وحسن نظمی، اور اس کا نظم جو نظم ہو اچھا ہو، بہترین، والاخبار یعنی غیبی، اس غیب میں کی باتیں خبروں جو ہے نا وہ غیبی ہوں، جو ہوں، انسان کے یعنی ان خبروں تک انسان کی عقل کی رسائی نہ ہو. نہ ہو. سورۃ قطعۃ لہا اول و آخر. اول و آخر سورت کہتے ہیں وہ ہی ٹکڑا جس کا آغاز بھی ہو اور اختتام بھی ہو. اقلها ثلاث جی جی آیات، زیادہ سے زیادہ اس سے کم از کم 3 آیتیں تو ہوں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ آلِهَتَكُمُ الَّتِي تَعْبُدُونَ، اپنے ان بتوں کو بلا لو جن کی پوجا کرتے ہو، من دون اللہ من غیری لِتُعِینَكُمْ، تاکہ وہ تمہاری مدد کرے. جی محترم، انہوں نے اس تفسیر میں کچھ اسلوب بیان کیے ہیں کہ غیب سے مراد یہ ہے، بلاغت ہو، یہ ہو، تو اور بھی تو ہو سکتی ہیں نا اس کے علاوہ خصوصیات ہو سکتے ہیں. تفسیر. ہاں جی ٹھیک ہو. لِتُعِینَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ اپنے پاس سے کہیں قرآن، فَفْعَلُوا ذَلِكَ، تم بھی کہہ لو. بالکل. فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِثْلُ، بے شک تم بھی تو عربی ہو، فصیح ہو، اس عربی اور جیسے فصیح ہو. فصیح ہو. وَلَمَّا بالکل. عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ، جب وہ اس سے عاجز ہو گئے تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا أَيْ مَا ذُكِرَ بِعِجْزٍ، اللہ نے ان کی عاجزی کو ذکر، ان کے بے بس ہونے کا بے بس ذکر کیا. اور بے قرآن بس کو ہونے کہ کا معجزہ یہ ذکر. کبھی بھی نہیں کر معجزہ سکیں گے. اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں معجزہ کا معنی تبھی بس کر. اچھا. تو پھر کا ولن تفعلوا ذالک ابدا، کبھی بھی اب نہیں کر سکتے. لدور اعجازی، صحیح، کیونکہ جی. اب یہ ان کا قرآن کے لاچاری پن واضح ہو چکے ہیں، ظاہر ہو چکے واضح ہیں. یہ ظہور اعتراض، صحیح، تو گویا کہ اب پھر یہ ان پر کیا ہے، ایک اعتراض ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے، جی. پھر یا یہ مانو یا یہ کہو کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاس سے نہیں جملہ معترضہ. ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ. اعتراض کا معنی یہ ہے کہ یہ جملہ کیا ہے، معترض. ہاں جی یہ معترضہ ہے. یہاں اعتراض کا معنی کیا ہے، جملہ معترض. بالکل صحیح بتایا ناصر بھائی. فتقو، تو لہذا بچ جاؤ، کس سے، بالایمان باللہ، اللہ پر ایمان لا کر، مان لانے کے ساتھ وانہ لیس من کلام البشری، جبکہ یہ اللہ کا یہ اللہ بشر کا کلام تو ہے ہی نہیں. انسان کا کلام نہیں ہے. النار، آگ سے، الکفار یعنی کفار، وقودها الناس، الناس سے مراد کیا ہے، کفار، یعنی کافروں کو جلا کے نا آگ جو ہے بلے گی، جلے گی. والحجارہ اصنام منها، یعنی وہاں جو ان کے بت ہو گئے ہیں پتھروں کے بنے ہوئے. یعنی جی. انہا مفرطۃ الحرارہ، شدت انتہائی ہوگی حرارت آگ کی، بہت زیادہ. تتخذ بما ذکر، جلایا جائے گا آگ کو انہی چیزوں سے جو پتھر اور کیا مطلب مفرطہ شدت کو کہیں گے؟ ہاں مفرطہ کا حرارہ کہتے ہیں گرمی کی، آگ کی تپش کی شدت. مفرطہ کا مطلب یہی ہوگا نا، ہاں مفرط تپش کی. افراد سے ہے نا، افراطی. اچھا 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 افراد، ٹھیک ہے افراد تو. لا کنار دنیا بھی تتخذ بالحطب، وہ دنیا کی آگ نہیں ہوگی جس کو ایندھن سے جلایا جاتا، یہ اس جیسے. وعدت ہوئیت، تیار کی گئی، للکافرین یعذبون بها، کہتے ہیں یہ جملہ مستنفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا وعدت للکافرین، یا پھر یہ حال لازم ہے، حال لازم. یعنی فتقوا النار حال کونی، اس آگ سے بچو، اس آگ میں کہ اس آگ کی حالت یہ ہے، معدتن، کہ وہ تیار، معدتن، وہ تیار کی گئی ہے، وہ مہیاتن، ترین کافروں کے لیے. لازمہ کا معنی کہتے ہیں انہا معدتن للکافرین، یعنی اس کی یہ حالت ہو جائے گی، حال لازم ہو جائے گا. جی واضح. جی. اللہ اکبر.
جی ہماری